بتا رہا جی کہ میں اسے لے کے گیا وہاں پر جا کے میں نے اسے وہ گولیاں کھلائیں تھوڑا مار کے مرڈر کیا پھر میں اس کے جنازے پہ بھی گیا. اس کے لیے یہ جرم ایک معمولی جانور کو مارنے کے برابر تھا. جب وہ نیم بے ہوش ہوا تو اس کے سر میں تھوڑا مارا اور اسے مرڈر کر دیا. APNN کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. لاہور بنا وحشت کا گڑھ جہاں ایک بے زبان نے دوسرے بے زبان کو نہایت بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا. قتل کی اس کہانی کے ساتھ میں ہوں ذیشان علی چشتی اور ناظرین آج آپ کی ملاقات کرواؤں گا اس بے درد اور بے زبان انسان کے ساتھ جس نے نہایت بے دردی کے ساتھ ایک بے زبان کو ایک گونگے کو قتل کر دیا. تو آئیے میرے ساتھ. نیا کیس اور بڑا عجیب و غریب ایک واقعہ تھا جو ہم لوگ آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں. ایک گونگے نے دوسرے گونگے کو قتل کر دیا اور اتنا کوئی یہ کہہ سکتے ہیں کہ دردناک اس نے اس کو قتل کیا ہے. اس کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی. اسی سلسلے میں ہم موجود ہیں اس وقت تیمور ملک صاحب کے پاس جو کہ انچارج انویسٹیگیشن ہے تھانہ فیصل ٹاؤن کے. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ اس نے یہ قتل کیوں کیا اور خاص طور پہ یہ دردناک قتل کرنے کی وجہ کیا تھی. چونکہ وہ بھی گونگا تھا اور یہ بھی گونگا ہے تو کیا ان کے مسائل ہو سکتے ہیں. ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کی کوئی تلخ کلامی ہوئی تھی درمیان میں. اچھا تیمور صاحب بتائیے گا کہ کیا معاملہ پیش آیا اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگوں کا پہلے تو بہت شکریہ. ہمیشہ آپ لوگوں نے ہمارے اچھے کام کو سراہا اور تنقید بھی کی جو ہمارے بڑے کام آتی ہے. اس کیس میں یہ لاہور کی ہسٹری کا تقریباً واحد کیس ہے جس میں اس قسم کا مرڈر بلائنڈ مرڈرز تو بہت ہے. کسی گونگے کا بلائنڈ مرڈر پہلے وہ کڈنیپ ہوتا ہے اس کے بعد نیکسٹ ڈے اس کی لاش برآمد ہوتی ہے. وہ کڈنیپنگ جو ہے وہ 302 میں کنورٹ ہوتی ہے. پھر اس کی پوچھ گچھ شروع ہوتی ہے کیونکہ گونگا ہے اور گونگے کا مرڈر ہمارے شعبے کے مطابق گونگا ہی کرتا ہے. پھر ہم نے اس کی فیملی سے رجوع کیا ان کو لاسٹ کی شناخت کرائی. اس کے بعد ہم نے کوشش کی کہ ایک دم سے نہ بتایا جائے کیونکہ والدین بزرگ ہیں بوڑھے ہیں. تو اس کے والد نے بتایا راشد کے مقتول کے کہ میرا بیٹا اکاؤنٹنٹس کا کام کرتا ہے اتفاق ہاسپٹل میں. پھر ہم اتفاق ہاسپٹل گئے وہاں کی ویڈیو فوٹیج نکالی اور وہاں ان سے پوچھا تو یہ عموماً رات کو 9 بجے آف کرتا تھا. اس دن یہ 4 بجے دفتر سے نکل گیا شام 4 بجے. پھر CCTV فوٹیج پلس اتفاق ہاسپٹل کی فوٹیج پہ ہم نے دیکھا کہ یہ ایک ایسے شخص کے ساتھ نکلا ہے جس کی کافی بڑی داڑھی تھی اور اس میں پھر ہمیں عام روٹین کا وہ بندہ نہیں تھا جو کیونکہ اس نے اوپر چادر بھی لی ہوئی تھی. پھر ہم نے اپنے ریسورسز سے شکر الحمدللہ ہمارے DSP صاحب SP صاحب ہمارے SSP صاحب اور DIG صاحب نے کیونکہ یہ واحد ایسی نوعیت کا کیس تھا اس نے بہت سپورٹ کیا ہر قسم کی ٹیکنالوجی بھی فراہم کی. تو تھینکس ٹو دیم آلسو کہ انہوں نے بہت مدد کی اس میں. پھر ہم نے ان سے رابطہ کر کے بتایا تو انہوں نے اپنے سورسز سے یہ پتہ کر کے بتایا کہ یہ بندہ جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے اس کا نام تنویر ہے اور یہ بھگت پورے کا رہائشی. اس کے بعد جناب ہمارا شک کنفرم اس پہ اس لیے ہو گیا کہ مقتول کا ٹیلی فون نمبر بھگت پورے جا کے رات کو 6 بجے بند ہو گیا اور اس نے لاسٹ کال اپنی بیوی کو کی. اس میں ہمیں ایک تھوڑی سی پرابلم آئی کہ کسی ایک اسی طرح گونگے نے جو ڈیفینس کا کوئی رہائشی تھا اس نے ان کا ایک گروپ ہے واٹس ایپ کا جسے B4U کہتے ہیں. اس میں اس نے کیا میسیج اس گونگے نے کر دیا کہ ایک اپنا سلمان نامی گونگا قتل ہو گیا اور پولیس تمام گونگوں کو ڈھونڈ رہی ہے تو سارے گونگے ڈسپیئر ہو جائیں. وہ ہمارے پاس واٹس ایپ تھی وہ ہم نے ٹرانسلیٹ جب کرائی تو وہ پتہ چلا کہ یہ اشاروں سے کہہ رہا ہے کہ نکل جائیں. انفارچونیٹلی اس گونگے نے وہ میسیج جو واٹس ایپ پہ وائرل ہوا تھا کہ سارے گونگے ڈسپیئر ہو جائیں اس نے کیونکہ یہ قاتل تھا اس نے اپنا فون بند رکھا. لامعلا ایک دل میں خوف ہوتا ہے فون کھلا نہیں رکھ سکا تو اس نے وہ میسیج نہیں پڑھا. یہ 5 بجے صبح گھر آ گیا اور ہم نے گرفتار کر لیا. پھر لا کے جب انٹروگیشن شروع ہوئی 4 دن میں آپ نے گرفتار جی ہم نے یہ کیس انشاءاللہ 4-5 دن میں کلیئر کر لیا تھا. پھر اس نے ایک اور تنویر نامی بندے کی ہیلپ لی اس قتل میں کہ جب یہ گھر میں اسے لے جا کے اس نے نیند کی گولیاں دی. جب وہ نیم بے ہوش ہوا تو اس کے سر میں تھوڑا مارا اور اسے مرڈر کر دیا. اس میں ایک تنویر نامی بندہ باہر تمام دائیں بائیں پہرا دیتا رہا اور پھر اس کے ساتھ اس نے لاش ٹھکانے لگانے کا کام سر انجام دیا.
अल्हम्दुलिल्लाह दोनों हमने गिरफ़्तार कर लिए हैं। तमाम एविडेंसेस हमने कलेक्ट कर लिए हैं। उसी घर में से हमें मकतूल का ब्लड भी मिला जो हमने फ्रांसिक के लिए भेज दिया, मकतूल का टेलीफोन नंबर, DNA। नाउ द केस इज़ कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये कोई रिकॉर्ड याफ्ता भी है इनका, कोई रिकॉर्ड आपको मिला है या पहला ही इनका कोई इस तरह जी, ये जो तनवीर है जिसका नाम वल्द अनवर रिजवी है जी, ये सबका रिकॉर्ड याफ्ता है। 394 का एक मुकदमा, इसने कुछ पैसे स्नैच किए थे मुगलपुरा के इलाका से अच्छा और उसमें इसने छुरियाँ मारी थी बंदे को। अच्छा सर, आप बता रहे थे कि इनकी दोनों की जो बेगमें हैं वो भी गूंगी जी, हैं ये या इस- यही प्रॉब्लम हमें आई कि मकतूल की मिसेस जो हैं वो भी गूंगी बहरी हैं और कातिल की मिसेस जो हैं वो भी गूंगी बहरी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से जो दूसरे साथ इमदादी सहूलतकार थे वो भी गूंगा बहरा है और उसकी बीवी भी गूंगी बहरी है। सारा मामला ये इस तरह था। मामला तो सर आपको तो जो आपने ट्रांसलेशन के लिए बंदा बुलाया था 2-3 घंटे के लिए मिलता नहीं, होगा। डेली 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के लिए। तो फिर सर उन लोगों से आपने किस तरह से तफ्तीश की, दोनों की बेगमात से और फिर दोस्त? देखिए, बेगमात से तो तफ्तीश की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि एक बेगम ने तो ये बयान दे दिया कि जी हाँ मैंने देखा था कि ये बंदा हमारे घर आया, फिर इसने मुझे मेरी बहन के घर भेज दिया और पीछे से कार्रवाई हुई। मैं 2 दिन के बाद घर आई। दूसरे मकतूल की बीवी तक इसलिए नहीं पहुंचा गया कि उसके घर जाने का कोई फ़ायदा नहीं था, ना उसके घर में ये कोई इंसिडेंट हुआ है, ना हमें कोई एविडेंस कलेक्ट करनी थी। उसके पास मोटरसाइकिल थी, वो उसने मेरे घर पर करवाया। अच्छा सर, कोई वजह सामने आ सकी है कि क्या वजह देखिए, थी कि क्यों कत्ल बकौल इसके ये कहता था जी कि शायद मतलब जो इस ट्रांसलेटर को उसने बताया कि जी को बीवी ने कोई रंज में तशद्दुद का एलिमेंट था, हमारा आपस में क्योंकि रिलेशन था तो मैंने, मगर इसमें बहुत सारी और चीज़ें इन्वॉल्व हैं। एक तो मकतूल की कमेटी का इशू था कि वो इसे नहीं दे रहा था और दूसरा मैंने इस इंटेरोगेशन में देखा कि ये बहुत डिस्परेट होते हैं, नॉर्मल बंदे से 10 टाइम्स ज़्यादा ये डिस्परेट होते हैं। अच्छा, इसके लिए ये जुर्म एक मामूली जानवर को मारने के बराबर था। इसने पूरा हमें जो वाक़या बताया है तो बीइंग अ पुलिस ऑफिसर भी हमारे रोंगटे खड़े हो गए कि एक जिंदा इंसान को बगैर किसी वजह के या छोटी सी वजह के इस तरह मार दिया जाए, ये इंसान काम नहीं कर सकता। थोड़े से इसने मारा है। एक हथौड़ा इसने खरीदा हुआ था, उसको बेहोश करके उसके सर में एक ज़ोरदार हथौड़ा मारा। अगर मकतूल की तस्वीर आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो कितना शदीद ज़ख्मी हुआ है और उसी एक हथौड़े से पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी डेथ हो गई है। जी नाजरीन, मेरी इस वक्त गुजारिश पर जनाब हमने तैमूर मलिक साहब से कहा है कि ज़रा वो हमें दिखाया जाए किस तरह से तफ्तीश इन्होंने की और कितनी मुश्किल इनको आई है कम्युनिकेट करने के लिए। तो हम ज़रा इनसे जानते हैं और आपको दिखाएंगे भी कि कम्युनिकेशन में कितना ज़्यादा बैरियर्स आ रहे थे। जी सर, ये ज़रा थोड़ा सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को बहुत शुक्रिया, हमेशा आप लोगों ने हमारे अच्छे काम को सराहा, तनकीद भी की, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता। इस तफ्तीश में क्योंकि ये बहुत रेयर केसेस हैं, इस किस्म के केसेस जिसमें कोई गूंगा बहरा कत्ल हुआ हो और गूंगे बहरे नहीं किया हो, इसमें हमें 2-3 किस्म की मुश्किलात पेश आई। एक तो हमने सरकारी लैंग्वेज असिस्टेंट हायर किया, वो हमें अल्हम्दुलिल्लाह DSP साहब और SP साहब की मामले से मिला जी, और गाहे बगाहे DI साहब इन्वेस्टिगेशन हमसे पूरी रिपोर्ट लेते रहे हर एवरी डे की। 4 दिन में हमने इसे वाइंड अप कर लिया, मगर इसके लिए हमें पूरे पंजाब की सैर करनी पड़ी। अच्छा है, क्योंकि ये डिसपियर हो गए हुए थे सारे एक मैसेज पे व्हाट्सएप के कि एक गूंगा कत्ल हो गया और पुलिस गूंगों को पकड़ रही है। सर ज़रा हम इनसे पूछें कि वो किस तरह से किया, अगर आप कोई इनको इशारा अगर आप जानते हैं। ये बता रहा जी कि मैं उसे लेके गया, अच्छा, वहाँ पर जाके मैंने उसे वो गोलियाँ खिलाई, गोलियाँ खिला के मैंने उसे हथौड़ा मार के मर्डर किया और फिर मैं उसके जनाजे पे भी गया। ये नाजरीन, मैं वैसे जब वो इशारे कर रहा था तो एक सिंपति मेरी ऐसे ही उसके साथ जुड़ गई थी कि इसकी ज़बान नहीं पता नहीं क्या कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई दरख्वास्त कर रहा है, लेकिन उसमें ये दूसरा भी इसी तरह सर। दूसरा भी गूंगा है अच्छा, और ये इसका इमदादी था लाश ठिकाने लगाने में, मर्डर में नहीं था। सर इससे भी ज़रा हम लोग इसने मोटरसाइकिल इसने इसके हवाले की लाश ठिकाने लगाने के बाद,
होपफुली इसने रिकवर करवा दी। और ये रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम भी ये है सबका रिकॉर्ड याफ्ता है। अच्छा नाजरीन, मैं ज़रा यहाँ पे थोड़ी सी तारीफ़, हम लोग बड़ी खुल के तनकीद भी करते होते, लेकिन इस वक्त तारीफ़ का मौका है तो मैं तारीफ़ करूँगा कि जिस तरह से आप अभी भी देख सकते हैं कि उनके साथ कम्युनिकेट करना और फिर उनकी बात समझना, सर ये इसके लिए मैं ज़रा आपको कहूँगा कि बहुत अच्छा काम आपने किया है और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और मज़ीद भी आप अगर इस तरह का कोई वाक़या लाहौर में होगा, मुझे लगता है कि अब आप इस तरह के केस सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह जी, हमने तो हमेशा पब्लिक को सिक्योर करने की पूरी कोशिश की है कि उनके मसाइल भी हल किए जाएँ, उन्हें सिक्योर भी किया जाए। ये टेस्टिंग केस था, एक टास्क था मेरे लिए और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अफसरान ने इसमें मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया। उनका फ़र्ज़ भी था मगर उन्होंने एक एक्स्ट्रा एफर्ट की क्योंकि ये एक टास्क और आप जैसे चैलेंज केस था मेरे लिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त देने का। और नाज़रीन, मैं आपसे आखिरी दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप भी इस तरह का कोई भी वाक़या देखते हैं या सुनते हैं तो उससे सबक लाजमी हासिल किया करें। और सिर्फ पुलिस की नहीं, आवाम की भी एक ज़िम्मेदारी होती है कि वो पुलिस के साथ खड़ी हो और हर तरह की रिपोर्ट जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन होती है वो लाजमी तौर पर पुलिस के साथ शेयर किया करें। इसी के साथ ज़िशान चिश्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के